Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen. Today I want to talk about Muharram, a month of profound significance in the Islamic calendar. Muharram isn't just for the first month of the Islamic year, it's a time for reflection, remembrance and drawing close to Allah. It holds both historical importance, particularly with the tragic events of Karbala, and spiritual significance for all Muslims. Muharram marks the beginning of the Hijri calendar, reminding us the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's migration from Mecca to Medina. This was a pivotal moment marking the establishment of the first Muslim community. As we enter a new year, it's a good opportunity for self-assessment. What can we improve? How can we better Muslim, better individuals and better family members? Muharram is one of the four sacred months in Islam, where warfare was historically forbidden, emphasizing peace and reflection. While the entire month is significant, the 10th of Muharram, known as Ashura, is particularly important for several reasons. Firstly, it's a day when fasting is highly recommended. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam encouraged fasting in Ashura and also the day before it or the day after it to differentiate from other practices. Secondly, and very significantly, Ashura is the day that marks the martyrdom of Imam Hussein rahmatullahi alayhi, the grandson of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Karbala. This is a profound and somber event for Muslims worldwide. Many Muslims observe optional fasting on the 9th and 10th or 10th and 11th day of Muharram, following the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's a time for increased devotion, prayer, reading the Quran, and remembering Allah. Giving to charity, sadaqah, is also highly encouraged, especially during this sacred month. For many, it's a time to reflect on the lessons of Karbala, the importance of justice, integrity, patience, and sacrifice. In essence, Muharram is a month that begins a new year with spiritual reflection, invite us to observe beneficial fasts, and profoundly remind us of the sacrifices made for the sake of truth and justice, especially by Imam Hussein. Let us use this time to renew our intentions, strive for righteousness, and learn from the enduring lesson of our rich history. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. அல்ஹம்துலில்லாஹ். முஹர்ரத்துடைய பல்வேறுபட்ட கருத்துக்களை ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்த்து அதை நமக்கு முன்னால் சமர்ப்பணம் செய்து சென்றிருக்கிறார். அல்லாஹ்வுடைய குரல் வளத்திலே வரல் செய்து அதன் தொடர்ச்சியாக அடுத்தபடியாக 5வது நூறாவை சார்ந்த மாணவர் அல்லாஹ்வின் மீது நல்லெண்ணம் என்ற தலைப்பின் கீழ் நாம் அல்லாஹ்வின் மீது எவ்வாறு எண்ணம் கொள்ள வேண்டும், அல்லாஹ் தஆலா ஒரு செயலை நம்மை செய்ய நாடி இருக்கின்றான், அந்த செயலை நாம் செய்கின்றோம், பிறகு அந்த செயலின் வாயிலாக பல்வேறுபட்ட ஒரு கஷ்டங்களுக்கு நாம் உள்ளாகி இருக்கின்றோம் என்றாலும் அந்த செயலும் அல்லாஹ்விடமிருந்து தான் வருகின்றது என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ளாமல் அல்லாஹ் தஆலா நம்மை இப்படி ஆக்கிவிட்டானே, நம்முடைய நிலைமை இப்படி ஆக்கிவிட்டானே, நம்மை இப்படி கஷ்டங்களுக்கு உள்ளாக்கி விட்டானே என்பதாக பல்வேறுபட்ட புலம்பல்களுக்கு நாம் உள்ளாகி இருக்கின்றோம். அந்த விஷயங்களை அல்லாஹ்வின் மீது நாம் எவ்வாறு நல்லெண்ணம் சொல்ல வேண்டும் என்ற தலைப்பின் கீழ் கருத்துக்களை பகிர வருகிறார் 5ஆம் சூரா மாணவர் ஆஷிக் உமர் அத்தாய் அவர்கள். innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd faqad qala Allah ta'ala fi mahkamit tanzil wa fil qur'anil kareem ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bi fadli bismillahir rahmanir rahim qala Allah ta'ala fil qur'anil kareem
குல் யா இபாதியல்லதீன அஸ்ரஃபு அலா அன்ஃபுஸிஹிம் லா துக்னது மிர் ரஹ்மத்தில்லாஹ் இன்னல்லாஹ யக்ஃபிருத் துனூப் ஜமீஆ இன்னஹு ஹுவல் கஃபூருர் ரஹீம். ஸதகல்லாஹுல் அலீம். وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن بالله من حسن عباد الله. صدق رسول النبي الكريم. அல்ஹம்துலில்லாஹ். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே உரித்தாகட்டுமாக. அவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் எம்பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களினுடைய அடிசுவற்றின் பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சத்திய சஹாபாக்கள், தாபியங்கள், தபா தாபியங்கள், சுகதாக்கள், நல்லோர்கள், முக்கியமாக இந்த நல்லதொரு மஜ்லிஸில் அமர்ந்திருக்கும் நம் அனைவர் மீதும் என்றென்றும் உரித்தாகட்டுமாக. ஆக அன்பார்ந்தவர்களே, அல்லாவின் மீது நல்லெண்ணம் கொள்வது என்று சொன்னால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், இன்னல் ஹுஸ்னல் மன்னி பில்லாஹி மின் ஹுஸ்னி இபாதில்லாஹ். அல்லாவை பற்றி நாம் சிந்தித்தோம் என்று சொன்னாலோ, அல்லாவை பற்றி நாம் நல்லெண்ணம் கொண்டால் என்று சொன்னாலோ, அதுவே ஒரு இஸ்லாத்தில் ஒரு அழகிய வணக்கங்களாக இருக்கின்றது என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நம்மளுக்கு அழகாக சொல்லி காட்டுகின்றார்கள். நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே எவ்வளவு சோதனைகள் வந்தாலும் அல்லாஹு தஆலா அவனுடைய சோதனையை அவன் நம்மளுக்கு தருகின்ற சோதனையை பொறுத்து கொண்டு அது மரண நேரத்திலேயும் அவனை நல்லெண்ணம் கொள்வதாக இருக்கின்றது. அண்ணன் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் மதீனாவிலிருந்து மக்காவிற்கு ஹிஜ்ரத் செய்யும் பொழுது ஒரு குகைக்குள் அடங்கியிருக்காங்க. அந்த குகையில் போகும்பொழுது இருக்கிறாங்க. அந்த குகையில் தங்கும் பொழுது எதிரிகள் தேடி வராங்க. வரும்பொழுது அந்த குகைக்கு வாசலில் நிற்கிறாங்க எதிரி. இவங்க வெளியே போனால் தெரிஞ்சிடும், இந்த குகையை விட்டு வெளியே போனால் தெரிஞ்சிடும். இந்த சமயத்தில் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் மடியில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க. உடனே அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு சத்தம் கேட்கிறது. என்னன்னு பார்த்தா எதிரி. உடனே தட்டி, யார் சூழல்லாம் எதிரி வந்திருக்காங்களே, நம்ம என்ன பண்ணுவது என்று கேட்கிறார்கள். எப்பா அபூபக்கரே, நண்பரே, நானோ நீயோ மட்டும் இந்த இடத்துல இல்லை, மூன்றாவதாக நம்மளை படைத்த இறைவன் இருக்கிறான், அவனை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறாய் என்று கேட்கும் பொழுது அவர்கள் இந்த சம்பவத்தினால் அங்கே நடக்கிறது, இந்த சம்பவத்தினாலே அந்த எதிரிகள் வந்த இடத்த விட்டு நவன்ட்டாங்க. ஆக அன்பார்ந்தவர்களே, அது மட்டுமல்ல, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் காலத்தில் அப்துல்லா பின் அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறியதவாறு ஒரு கிராமவாசி ஒரு நோயாளி ஒரு நோயில் இருக்கிறாரு. அவரை நோய் நலம் விசாரிக்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் போகிறாங்க. போய் சொல்கிறாங்க, லா பாஸ், கவலைப்படாதீங்க, துகூர், அல்லாஹ் உங்களை சுத்தமாக்குவான், இன்ஷா அல்லாஹ், அல்லாஹ் நாடினால் உங்களை சுத்தமாக்குவான், கவலைப்படாதீங்க என்று சொல்கிறாங்க. உடனே அந்த முதியவர் சொல்கிறாரு, இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா? எனக்கு வயசாயிருச்சு, வயசுக்கு வந்த காய்ச்சல், இந்த காய்ச்சல்லாம் வந்தால் எனக்கு மரணம் தான் வரும் என்று சொல்கிறார் அந்த வயதான ஒரு நபர். உடனே அப்படியே ஆகட்டும் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லிட்டாங்கன்னு கிளம்புறாங்க. மறுநாள் பார்த்தா அந்த நபர் இறந்துட்டார். அன்பார்ந்தவர், நம்மளுக்கு அல்லாவின் மீது நல்லெண்ணம் கொள்வது வேண்டும். அது மட்டுமல்ல, பல நபிகளையும் நல்லவர்களையும் கொலை செய்த ஹஜ்ஜால் பின் யூசுப் என்ற ஒரு நபர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் காலத்தில் வாழ்ந்த நபர். அந்த நபர் மரண அந்த கட்டத்தில் இருக்கும் பொழுது அவருடைய தாயார் கேட்கிறார், எப்பா மகனே, நீ அதிகமாக கொலை செய்திருக்கிறாய், அதிகமாக பாவங்கள் செய்திருக்கிறாய், உன்னுடைய இறைவன் பற்றி உனக்கு என்ன நினைக்கிறாய் என்று கேட்கும் பொழுது அந்த ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுப் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், எனக்கு என்னோட இறைவன் இருக்கிறான் என்று மரண அந்த வேதனையில் இருக்கும்போது மரண கட்டத்தில் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். ஆக அன்பார்ந்தவர்களே, பேரறிஞர்
அஹ்மத் இப்னு ஹம்பல் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் மரண கட்டத்தில் மரண வேதனை அந்த மரணிக்கிற நேரத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய மகனை கூப்பிட்டு சொன்ன வார்த்தை என்னவென்று சொன்னால், அல்லாஹ்வை நல்லெண்ணம் கொள்ளக்கூடிய நபிமொழிகளை நீ வாசிப்பா, இது ஒரு அமலாக இருக்கின்றது என்று சொன்னாங்க. ஆக அன்பார்ந்தவர்களே, அல்லாஹ்விடத்தில் பயப்பட வேண்டிய நேரத்தில் பயப்பட வேண்டும். அல்லாஹ்வின் பால் ஆதரவு வைக்க வேண்டிய நேரத்தில் ஆதரவு வைக்க வேண்டும். ஆக அன்பார்ந்தவர்களே, நம் அல்லாஹ்வின் மீது மரண நேரத்திலும் நல்லெண்ணம் கொள்ள வேண்டும் என்று என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வஅலைக்கும் ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ். நிறைந்த குறிப்புகளோடு நமக்கு மத்தியிலே பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்த ஆஷிக் குமார் அவர்களுடைய பேச்சுக்களையும் பல ரஹ்மான் பரக்கத் செய்வானாக. அதனை தொடர்ந்த வண்ணமாக 4ஆம் சூறாவிலிருந்து அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய வரலாற்று சுருக்கத்தை ரத்தின சுருக்கமாக உருது மொழியிலே நமக்கு மத்தியிலே உரையாற்ற வருகிறார் எஸ் அப்துல் ரஹ்மான் அல்-அத்தாரி அவர்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இன்னல் ஹம்தலில்லாஹ் நஹ்மதுல்லாஹில் அஸீம் நுஸல்லி வ நுஸல்லிம் அலா ரசூலிஹில் கரீம். अम्मा बाद, तमाम तारीफ उस अल्लाह का लिए है और दरूद व सलाम हमारा आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपका आल और सहाबतुल किराम पर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हमें कितने सीरतों पढ़े हैं, उसमें सबसे बेहतर सीरत हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का है। एक मर्तबा हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु उन पर एक तीर लगता है। हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने बोले थे, मैं नमाज में खड़ रहा हूँ, तुम्हें वो तीर को निकल डालो करके बोले। सहाबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु तकबीर बनाए, सहाबा वो तीर को निकाले। अली रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज ख़त्म कर पूछे, क्या तीर निकलगा क्या करके पूछे। हमें देखना कैसा ईमान वाले हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु, कैसा एक बेहतर इंसान है। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ऐसे हाथ पकड़कर सीने के करीब लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, या अली अतरफ़ा अन यकून मंजिलुका मुकाबिलत मंजिली फिल जन्ना। या अली, तू राज़ी है जन्नत में तेरा घर मेरा घर के सामने। ऐसे ईमान वाले हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु। और एक मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हों फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु का रिश्ते लेने आए। उसके पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु का रिश्ते लेने आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए, रसूलुल्लाह बोले नहीं। अली रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे बेहतर बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु है। उनका रिश्ते लेने अली रज़ियल्लाहु अन्हु रास्ते में आए थे। उसके पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर रसूलुल्लाह कहने बैठे। जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्होंने बोले, अली फ़ातिमा का है और फ़ातिमा अली का है।
हमें देखना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का रिश्ते देने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बैठे थे। सबसे बड़ा सीरत वालों है अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारा दिल में अच्छे ईमान देना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। வலைக்குமுஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அவர்கள் சொன்னதை கொண்டு அல்லாஹ் தஆலா செய்வாங்க. அடுத்தபடியாக அதே சுமராவை சார்ந்த என் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்கள் பிகின் யுவர்செல்ஃப் என்ற தலைப்பின் கீழ் ஆங்கிலத்திலே உரையாற்றுவார்கள். अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अलल अशरफिल अन्बियाइल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही तअलीमन व तकरीमन व मुख़्बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Believe in yourself. In your imagination you look into the very fake or truth of good. Then good weep away all threats. There shall be no more crying all the mist or for of the human being dissolves into the essential of God's love. And good shall weep away all threats from their ears. And there shall be no more neither sorry nor crying shall there be any more pain, for the former things are passed away. Behold, I am make all things new. When the hay is black, you see no way out. That is when your problem is most acute. Let your imagination be your safe. I will lift up mine ears into the hills, from whence comes in my help. Then are of the near rage the blessing of goods in your vein. You seek guiding and inspiration. Fix your ears of the start of goods to information, intelligent aids and good the mere or divine wisdom from my mind. I am inspired from hearing. Waqtu dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi sawtik wa ba'dahu ad'u Sayyid Muhammad al-Atai fi zumarati Thalitha tahta Ma'adati Abdurrahman bin Auf. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु अबू मुहम्मद अल-मक्की सुम्मल्लज़ीना सहाबिल जलील अहदन असरतल मसऊदन लहुम बिल जन्नतिन उलिद बादु फी असरति सिनीन अस्लम कबल यदखुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारल अकरम व काना हद समानियतल्लज़ीना सबकुल बिल इस्लाम व अहदुल हमसतल्लज़ीना अस्लमु अला यदि अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु व काना मुहाजिरीन अल-अव्वलीन हाजर इला हबश व इला मदीनतिल मुनव्वरा व शहद बदरन व अहदल मसाहिद कुल्लुहा मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद वाहिद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
அதற்கு அடுத்தபடியாக நமக்கு மத்தியிலே இரண்டாம் உம்ராவை சார்ந்த எம் முகமது ஆசிப் அவர்கள் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவருடைய வரலாற்று மற்றொருத்தத்தை நமக்கு முன்னால் ஒன்று சமர்ப்பிப்பார்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நஹ்மதுஹு வ நுஸல்லி அலா ரசூலில் கரீம் அம்மா பஅத். ஃபகத் கால அல்லாஹு தஆலா ஃபில் குர்ஆனில் அலீம் வல் குர்ஆனில் மஜீத் பஅத அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம் பிஃபத்லி பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். ஏழு வானங்களையும் ஏழு பூமியும் படைத்து பரிபாலிக்கூடிய ஏக இறைவன் அல்லாஹ்வுக்கு எல்லா புகழும் உரித்தாகட்டுமாக. அவனோட சாந்தியும் சமாதானமும் மக்கத்து ராஜா மதீனத்து ரோஜா என்னும் முத்து முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பின்பற்றி வந்த உத்தம சத்திய சஹாபாக்கள், தாபியங்கள், தபா தாபியங்கள், நாதாட்கள், சுவதாட்கள், இந்த மஜ்லிஸிலே அமைந்திருக்கிற நம்ம எல்லாருமே அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டுமாக. ஆமீன். எனக்கு இந்த மன்றத்தில் கொடுக்கப்பட்டது தலைப்பு என்று சொன்னால் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை பற்றி பேசுவோம். அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஒரு கண்ணியமிக்க ஒரு மனிதர். அவர்கள் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அவர்களை பற்றி சொல்லணும்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சிறப்பு மிக்க ஒரு நபித்தோழராகுவார். அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் எல்லா இடங்களிலும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூடயே போவார்கள். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எங்கே தான் போகிறார்களோ அதை கூடயே கூட்டு போவார்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு எல்லா இடங்களிலும் நபிகளார் அடுத்து இரண்டாவது இடத்தில் இருந்தார்கள். உலகத்திலே யாருக்கும் கிடைக்காத பாக்கியம் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு கிடைத்தது. என்னவென்று சொன்னால், அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பிறந்து மூன்று நாள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை தவிர வேறு எந்த முகத்தையும் அவர்கள் பார்க்கவில்லையாம். அது அல்லாஹ் தஆலா அவன் திருமர்கானிலே குர்ஆனிலே கூறுகிறான், வல்லதி ஜா பிசித்திகி வசத்தக பிஹில் உலாய்கஹும் முத்தகூன். அன்றும் உண்மை சொன்னார்கள். இதில் யாரை குறிப்பிடுகிறார் என்று சொன்னால் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை தான் குறிப்பிடுகிறார்கள். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள்ட்ட ஏதாவது ஒரு செய்தியை சொன்னால் அவர்கள் எல்லாத்தையும் உண்மைப்படுத்துவார்கள். எல்லா சகாபாக்கும் உண்மைப்படுத்துவார்கள். எல்லாருக்கும் முன்னாடி இவர்கள் உண்மைப்படுத்துவார்கள். அவர்களுக்கு சித்திக் என்ற பெயர் வந்தது. எப்படி என்றால், அவர்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மெஹராஜுக்கு போயிட்டு வந்ததுடன் யாருமே நம்பவில்லை. ஆனால் அதை அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் உண்மைப்படுத்தினார்கள். எல்லாருக்கிட்டையும் உண்மைப்படுத்தினார்கள். எதை கேட்டோமோ எதை சொன்னோமோ அதைப்படி அமல் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை ரொம்ப வாங்கிதாக. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வலைக்கும் ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அதற்கு அடுத்தபடியாக நமக்கு மத்தியிலே இரண்டாம் சும்மாவை சார்ந்து அவருக்கு முன்பதாக மூன்றாம் சும்மாவை சார்ந்த சையீத் உமர் அல்-அன்சாரி அவர்கள் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். நஹ்மதுஹு வ நஸ்தஈனுஹு வ நஸ்தக்ஃபிருஹு வ நு'மினு பிஹி வ நத்தவக்கலு அலைஹி வ நஅஊது பில்லாஹி மின் ஷுரூரி அன்ஃபுஸினா வ மின் ஸய்யிஆத்தி அஅமாலினா. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. At most all praises belongs to be Allah, and His peace and blessed upon by our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. When Moses sought water for his people, he said, "Trick the rock with your staff." When goes forth from it 12 springs, each group know its drinking water. Each group, then we said to them, "Eat and drink from what Allah and proud, and do not act on the earth." Hazrat Musa alayhi salatu wasalam asked us for water for his people. We said, "Strike the rock with your staff." 12 spring forth from the rock. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. வலைக்குமுஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அடுத்தபடியாக மூன்றாம் சுமராவை சார்ந்த விஎன், இரண்டாம் சுமராவை சார்ந்த விஎன் அஸ்ரார் அவர்களை அழைக்கின்றேன். Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. புகழும் புரிக்கும் உலகத்தை படித்து பரிமாறிக்கூடிய அல்லாஹ்விற்கு எல்லா புகழும் உரித்தாட்டமாக. மேலும் உயிரினும் உயிரான உயிரிலும் மேலான கலிமத் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது அவர்கள் அடிச்சிட்டு வந்த உத்தம சத்திய சஹாபாக்கள், தாபீன்கள், தபா தாபீன்கள், நாதாக்கள், சுஹதாக்கள், அவுலியாக்கள் மேலும் இந்த மஜ்லிஸில் அமர்ந்திருக்கும் நம் அனைவரின் மீதும் உண்டாகட்டுமாக. ஆமீன். எனக்கு இந்த சபையில் குறிக்கப்பட்ட தலைவர் ஆயத்துல் குர்சியின் மகிமை. இந்த வசனம் குர்ஆனில் உள்ள ஆயத்துகளில் மிக உயர்ந்த சிறப்புகள் நிறைந்த வசனமாகும். நபி மொழியில் இதன் சிறப்புகளும் பரக்கத்துகளும் கூறப்பட்டுள்ளன. நபித்தோழர்களிலே சிறந்த காரியான உபைத் இப்னு காஃப் ரலியல்லாஹு அவர்களிடம் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்டார்கள், குர்ஆனில் உயர்ந்த தரத்தை உடைய வசனம் எது என கேட்டார்கள். ஆயத்துல் குர்சி என்ற இந்த வசனம்தான் என பதிலளித்தார். உபைத் இப்னு காஃப் ரலியல்லாஹு அவர்களின் பதிலை கேட்ட நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அங்கீகரிக்கும் வகையில் அல்லாஹ் உங்களுக்கு அறிவில் பரக்கத் செய்யட்டுமாக என்று துவா செய்தார். சூரத்துல் பக்கராவில் ஒரு ஆயத்து உண்டு. அது குர்ஆனின் ஆயத்துகளின் தலைவியாக உள்ளது. எந்த வீட்டில் வசனம் ஓதப்படுகிறதோ அவ்வீட்டில் சைத்தான் வெளியேறுகிறான் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வலைக்குமுஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அவரை தொடர்ந்தவர்களாக மிகவும் அற்புதமாக அப்துல் மதீன் அவர்கள் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட் என்ற தலைப்பில் ஆங்கிலத்தில் உரையாடி வருகிறார். Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. All praises belong to the Allah and His blessing be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Everyone, alhamdulillah. Everyone has to the flights, it's we who has to the choose whether to the spread the wings to the fly or the two. Hold the fear title and stay on the ground. The great clips in the first flight. Liam fatherly famous lies no lost and the strong writer. The young seagull was one around the 4 offsprings. He was a very timed, he was along the ledge, he stowed the brother and sister to the fly, but he was afraid to the fly. He failed to the must courage to the fly inside of the happy. He swam to the and flying away, he back to the little hole. The mother seagull stood the upper, fished the hungry
young seagull. Control my speech. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. சிரிச்சுட்டு போவாங்க. ஏன்னா நீங்கள் பேசுகிறது மற்றவங்களுக்கு மோட்டிவாக இருக்கணும், டிமோட்டிவாக இருக்கக்கூடாது. அது பேசுகிறோம்னா அது வந்து ஒரு விளையாட்டு தரமாக அமைப்பு ஏற்படுத்துகிறாங்கன்னா இல்லை. அடுத்தபடியாக வந்து சேர்ந்த ஒரு மாதத்திலேயே தன்னுடைய திறமையை காட்டுவதற்கும் முதலாம் சுமராமானவர் ஏன் முகமது அர்ஷத் அவர்கள் தமிழில் உரையாற்ற வருகிறார். அவருடைய தலைப்பை வாசிக்கும் பொழுது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது உள்ள பிரியம் என்ற தலைப்பின் கீழ் நமக்கு மத்தியிலே உரையாற்றுவோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் வல் ஆகிபத்து லில் முத்தகீன் வஸலாத்து வஸலாம் அலா ரசூலில்லாஹி கரீம். அம்மா பாத். கல்லாஹு தஆலா இன் குன்தும் துஹிப்புல்லாஹ ஃபத்தபிஊனி யுஹிப்புக்குமுல்லாஹ். அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரை கொண்டும் ஆரம்பம் செய்கிறேன். அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனிலே கூறுகிறான், இன் குன்தும் துஹிப்பூனல்லாஹ ஃபத்தபிஊனி யுஹிப்புக்குமுல்லாஹ். நீங்கள் அல்லாஹ்வை நேசிப்பவர்களாக இருந்தால் என்னை பின்பற்றுங்கள், அல்லாஹ் உங்களை நேசிப்பான். இன்றைய தலைப்பு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது பிரியம். இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்வதற்கு முக்கிய காரணம் யார் என்றால் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்தான். அதேபோல்தான் நாளை மறுமையில் நாம் சுவனம் செல்வதற்காக ரசூலுல்லாஹ்வுடைய ஷஃபாத் இல்லாமல் சுவனம் செல்ல முடியாது. ஏனென்றால் நாம் ரசூலுல்லாஹின் மீது அதிகம் பாசம் கொள்ளாதவரை நாம் சுவனம் செல்ல முடியாது. சஹாபாக்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் வந்த அனைத்து நபர்களும் எவ்வாறு ரசூலுல்லாஹ் அவர்களை மீது பாசம் வைத்திருந்தார் என்று தெரியுமா? ஒரு தடவை ரசூலுல்லாஹி அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இரத்தம் குடித்து எடுத்த இந்த இரத்தத்தை அப்துல்லா இப்னு சுபைர் அவர்களிடம் கொடுத்தார்கள். இதனை எங்கேயாவது புதைத்து விடுங்கள் என்று கூறினார்கள். அதனை வாங்கிக் கொண்டு அப்துல்லா இப்னு சுபைர் அவர்கள் புதைத்து விட்டதாக கூறினார்கள். அப்பொழுது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், நீ எங்கே புதைத்து விட்டாய் அந்த இரத்தத்தை அப்படின்னு கேட்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் புதைக்கவில்லை, அவர்கள் அந்த இரத்தத்தை குடித்து விட்டார்கள். என்னுடைய இரத்தம் எவருடைய உடலில் சென்று விடுதோ அவரை நரகத்தின் நெருப்பு பாதுகாக்கும். ஆனால் மனிதர்களின் மூலம் உமக்கு அழிவு உண்டாகும். அவர்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் மீது கொண்டிருந்த அன்பிற்கும் பின்வரும் நிகழ்ச்சி மிக சிறிய உதாரணமாகும். அவர்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இவ்வுலகை விட்டு மறைந்ததை அவர்கள் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. எவரேனும் ரசூலுல்லாஹி அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இறந்து விட்டதாக சொன்னால் அவருடைய தலையை துண்டித்து விடுவேன். நபி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் பேச தூர்சினா மலையின் சென்றது போல ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கும் தங்களுடைய ரப்பிடத்தில் வந்து விடுவார்கள். எனவே எவரேனும் ரசூலுல்லாஹி அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்
இறந்து விட்டதாக பொய்யான செய்தியை பரப்பிக் கொண்டிருந்தார். அவருடைய கையையும் தலையையும் துண்டித்து விடுவேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். இவ்வாறு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது சஹாபாக்கள் பிரியம் வைத்திருந்தார்கள். எனவே நாமும் அல்லாஹ்வை போன்ற நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது நேசம் வைப்பதற்கு அல்லாஹ் தஆலா அருள் புரிவானாக. ஆமீன். வாஹித் தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. வஅலைக்கும் அஸ்ஸலாம் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இன்றைய மதீனத்துல் வாழ்வில் மாணவ சொற்பயிற்சி மன்றம் இத்துணை பேச்சாளர்களுடன் அவருடைய உரைகளை கேட்ட வண்ணமாக, அதன் மூலமாக நாம் படித்த படிப்பை நம் வாழ்வில் சமர்ப்பித்த வண்ணமாக இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் இன்றைய மாணவ சொற்பயிற்சி மன்றம் நிறைவேற்று வருகின்றது. சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா இல்லா அன்த அஸ்தக்ஃபிருக வ அத்தூபு இலைக். அத்துடன் அடுத்த வாரத்திற்கான பேச்சாளருடைய பட்டியலை அறிவிப்பதற்காக 5ஆம் சூறாவை சேர்ந்த முஹம்மது சஃப்வான் அத்தாய் அவர்களை அழைக்கின்றேன். ஜஸாக்கல்லாஹ். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இந்த வாரத்திற்கான ஹதீகத்துல் வாயிதீன் நம்முடைய மௌலானா மௌலவி அர்ஷதுல் அத்தாயி ஏர்வாடி அவர்களின் அந்த மிகப்பெரிய அந்த வழிகாட்டுதலில் சிறப்பாக உன்னதமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். பல்வேறு மாணவர்கள் பல்வேறு தலைப்பின் கீழ் அருமையான பேசினார்கள். அடுத்த 42வது வாரத்திற்கான ஹதீகத்துல் வாயிலினுடைய மாணவர்கள் பட்டியலில் முதல் சும்ராவை சார்ந்த ஆர் முகமது ஃபயாஸ் அவர்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பற்றி பேசுவார்கள். இரண்டாவதாக ஜே நஸ்ருத்தீன் தொழுகையை பற்றி தலைப்பின் கீழ் பேசுவார்கள். அடுத்து 2ஆம் சும்ரா மாணவர்களில் முதலாமவராக என் முகமது ஃபயாசுத்தீன் தல்ஹா ரலியல்லாஹு அன்ஹுடைய வரலாற்றை பற்றி பேசுவார்கள். அடுத்ததாக NS முகமது மாஹிர் அவர்கள் நன்மை செய்வீர் என்ற தலைப்பின் கீழ் பேசுவார்கள். அடுத்ததாக முகமது ரிதுவான் அவர்கள் பொறாமையை பற்றி பேசுவார்கள். பிறகு 3ஆம் சும்ரா மாணவர்களான முதலாமவரான அர்ஷத் அத்தாய் அவர்கள் ஆங்கிலத்திலே தஜ்ஜால் என்ற தலைப்பின் கீழிருந்தும் KA ஹசன் தமீம் அவர்கள் தமிழிலே ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹுடைய வரலாற்றை பற்றியும், அடுத்ததாக 4ஆம் சும்ரா மாணவர்களான முதலாமவராக DM அப்சல் அஹ்மத் அவர்கள் ஆங்கிலத்திலே இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆஷூரா என்ற தலைப்பின் கீழிருந்தும், இரண்டாவதாக ஹாமிம் இர்ஷாத் அவர்கள் உருதிலே கர்பலாவை பற்றி உறுதியிலே பேசுவார்கள். அடுத்ததாக 5ஆம் சும்ரா மாணவர்களில் முதலாமவராக தமிழிலே AM முகமது யூசுப் அத்தாய் அவர்கள் கர்பலாவை பற்றியும், இரண்டாவதாக ஜே முகமது ஷாஜித் அவர்கள் ஆஷூரா நாளின் சிறப்பை பற்றியும், மூன்றாவதாக முஸ்தாக் அகமது அவர்கள் மை எதுஹுலின் நார் நரகத்தின் நுழைவதை பற்றிய அந்த தலைப்பின் கீழிருந்து பேச இருக்கிறார்கள். அந்த அடுத்த 42வது வாரத்திற்கான மன்ற தலைவராக இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த வாரத்தில் சொல்லப்படும். இன்ஷா அல்லாஹ் மாணவர்கள் பல்வேறு தலைப்பின் கீழிருந்து மிகச்சிறந்த முறையில் பாயிண்ட்ஸுகளை எடுத்து அடுத்த வாரத்திற்கான அந்த ஹதீகத்துல் வாயிலீன்களில் பேசிக்கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்பொழுது இந்த வாரத்திற்கான ஹதீகத்துல் வாயிலீன் நம்முடைய தலைவருடைய உத்தரவின்படி முடித்து கொள்ளப்படுகிறது. ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸல்லல்லாஹு அலா ஸல்லல்லாஹு அலா
محمد يا ربي صل عليه